ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ویسٹ بنگال میں بی جے پی نے سرکار بناتے ہی مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا ہے. قربانی پر بی جے پی نے بڑا فیصلہ لے لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سرکاری اسکیموں سے دور رکھنے کا بی جے پی نے فیصلہ لے لیا ہے اور بھی کئی قدم اٹھائے گئے ہیں. دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممتا بنرجی ایک بار پھر وکیل بن کر پہنچی ہے کولکتہ ہائی کورٹ میں، اور کچھ ضروری مدعوں کو انہوں نے اٹھایا ہے. ان تمام ایشوز پر تفصیل سے آگے بات چیت کریں گے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ ملا ٹائمز جیسے میڈیا ہاؤسز کو سپورٹ کیجیے. ملا ٹائمز کا صرف یوٹیوب چینل نہیں ہے، بلکہ ہماری ویب سائٹ ہے. انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہم خبریں شائع کرتے ہیں، اسٹوری میں، ویڈیوز میں، شارٹ فارمیٹ میں. اور ان سب کو چلانے کے لیے آپ کی سبسکرپشن ہمیں چاہیے. زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کی بھی سبسکرپشن اگر آپ لے لیں گے تو ملا ٹائمز مضبوط ہوگا، آگے بڑھے گا. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، کیسے لینا ہے اسکرین پر طریقہ بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے. آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ویسٹ بنگال کی نئی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف کیا نیا ایکشن لے لیا ہے. بنگال میں بی جے پی کی نئی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسلمان بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اگر مسلمانوں کو قربانی کرنا ہے تو انہیں پنچایت سے یا نگر نگم سے پرمیشن لینی ہوگی، اور صرف نگر نگم کی پرمیشن کافی نہیں ہوگی بلکہ سرکاری جانوروں کے ڈاکٹروں کی اجازت بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ کھلے میں مسلمان قربانی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو سلاٹر ہاؤسز ہے جہاں پرمیشن دی گئی ہے وہی قربانی کرنی ہوگی، وہی جانوروں کو ذبح کرنا ہوگا. اس کے علاوہ کہیں جانور کو ذبح کیا گیا تو 1000 روپے کا جرمانہ لگ سکتا ہے، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. پورا فیصلہ بنگال کی بی جے پی سرکار کا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ویسٹ بنگال کی نئی حکومت نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ سرکاری اجازت کے بغیر قربانی کے موقع پر گائے، بھینس، بھینسا، بچھڑا ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے. ان جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں ہوگی. قربانی کے لیے ضروری ہوگا نگر نگم کا جو ذمہ دار ہے یا پنچایت کا جو صدر ہے اس کی پرمیشن ہو، اس کی اجازت ہو. اس کے علاوہ سرکاری ڈاکٹر بھی اجازت دے کہ اس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، یہاں قربانی پوسیبل ہے، تب ہی جانوروں کی قربانی کرنے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اوپن جگہ پر قربانی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ویسٹ بنگال میں تقریباً 30% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے. ویسٹ بنگال میں گائے بھی لیگل ہے ذبح کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بیل، بھینس، بچھڑا سبھی جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کچھ بھی وہاں بین نہیں ہے. ممتا بنرجی کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے، اور بی جے پی نے چناؤ پرچار پرسار کے دوران کہا کہ گوشت کھانے پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، جانوروں کے ذبح کرنے کو نہیں روکا جائے گا. ممتا بنرجی کی طرف سے یا کانگریس کی طرف سے ایک یہی بی جے پی کے خلاف نعرہ دیا گیا کہ جیسے ہی بی جے پی کی سرکار آئے گی بی جے پی مچھلی کھانے پر پابندی لگا سکتی ہے، گوشت کھانے سے روک سکتی ہے. اور بنگال میں ہندو مسلمان سبھی تقریباً گوشت کھاتے ہیں. وہاں ویج، نان ویج یا شاکاہاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں سے زیادہ بنگال کے ہندو گوشت کھاتے ہیں، انہی کی زیادہ آبادی ہے، اور بیف وہ لوگ سب سے زیادہ کھاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہیمنتا بسوا شرما کو، انوراگ ٹھاکر کو، بی جے پی کے دوسرے نیتاؤں کو بنگال میں جا کر چناوی کمپین کے دوران کہنا پڑا کہ ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، آسام میں گوشت کھانے کی اجازت ہے. بی جے پی کے نیشنل اسپوک پرسن نے ٹی وی چینل پر کہا کہ بنگال میں، آسام میں جو گائے ذبح کی جاتی ہے، جس گائے کا گوشت یہاں لوگ کھاتے ہیں، وہ گائے نہیں ہے، متھن ہے. یہ سب چناؤ کے دوران ہوا، لیکن اب چناؤ ختم ہوا تو گائے ذبح کرنے پر پابندی نہیں لگائی گئی، بڑے جانوروں کو ذبح کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ قربانی کے موقع پر بڑے جانوروں کو ذبح کرنے سے روکا جا رہا ہے. اور سیدھے سیدھے ایڈوائزری جاری کر کے کہہ دیا گیا کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بچھڑانی جو بھی بڑا جانور ہے جن کی قربانی علاوہ اسلام میں، ان میں سے کسی کو میونسپلٹی کی یا نگر نگم کی پرمیشن کے بغیر، ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ لیے بغیر ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنگال کی بی جے پی سرکار نے مسلمانوں کو قربانی کرنے سے روک دیا ہے، اور یہ پورے ہندوستان میں اب تک مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا فیصلہ ہے. یو پی میں، آسام میں، بہار میں کہیں کی بھی بی جے پی سرکار نے مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیا ہے کہ جس میں سیدھے قربانی کرنے کے لیے نگر نگم کی پرمیشن کو ضروری قرار دیا گیا ہو. دلی میں جہاں
योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, हरियाणा में, उत्तराखंड में पिछले कई सालों से बीजेपी की हुकूमत है। यहाँ भी सिर्फ इतना है कि जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ कुर्बानी की जाएगी, इसके अलावा घरों के अंदर खामोशी के साथ भी वहाँ कुर्बानी करने की इजाज़त है। यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में गाय की कुर्बानी बैन है, लेकिन भैंस बैन नहीं है, बैल बैन नहीं है, बछड़ा बैन नहीं है, और इन सब को ज़बह करने के लिए यहाँ किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग कुर्बानी कर सकते हैं। गाय गैर कानूनी है, गाय ज़बह करते हुए कोई पकड़ा जाता है उसको जेल भेजा जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में भैंस, भैंसा, बैल को भी ज़बह करने से रोक दिया गया है। अब बंगाल के मुसलमानों को एक नई परेशानी का, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जो मजहबी लीडरशिप है, जो मिली लीडरशिप है, वो खामोश है, चुप है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बंगाल की हुकूमत ने एक और दूसरा फैसला लिया, और फैसला ये लिया है कि एसआईआर की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है उनको सरकारी स्कीमों का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, सरकारी फ़ायदा वो नहीं उठा सकते हैं। स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट शाये की है और टेलीग्राफ के हवाले से रिपोर्ट शाये की गई, जिसमें कहा गया है कि वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी की नई हुकूमत आई है वो जून से हर एक बंगाली महिला को 3,000 रुपये देने जा रही है, लेकिन उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनका नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नहीं है। वेस्ट बंगाल में पहले ममता बनर्जी की हुकूमत ने एक स्कीम जारी कर रखा था जिसका नाम था लक्ष्मी भंडार। बीजेपी ने लक्ष्मी भंडार को रिप्लेस कर दिया है अन्नपूर्णा भंडार से। ममता बनर्जी की हुकूमत में बंगाल की हर एक औरत को 1,500 रुपये अकाउंट में हर महीने मिल रहे थे। बीजेपी ने उसको अपूर्णा भंडार का नाम दे दिया और कहा कि हर एक औरत को वेस्ट बंगाल में 3,000 रुपये अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसी वादे की बुनियाद पर बीजेपी को जीत भी मिली है। अब बीजेपी हुकूमत का कहना है जून से इसको नाफिज किया जाएगा, लेकिन एसआईआर में जिनका नाम नहीं है उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अग्निमित्रा पॉल जो चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर की मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल में बीजेपी की, उसने बाज़ाब्ता टेलीग्राफ से बातचीत करते हुए कहा, टेलीग्राफ ने पूछा अग्निमित्रा पॉल से कि क्या जिनका नाम एसआईआर में नहीं है उनको ये बेनिफिट मिलेगी, तो अग्निमित्रा पॉल का जवाब था कि जिसका नाम एसआईआर में नहीं है उनको सरकारी स्कीम से फ़ायदा उठाने का कोई हक़ हासिल नहीं, उनको फ़ायदा नहीं उठाने दिया जा सकता, क्योंकि वो लोग या तो बांग्लादेशी हैं या वो बाहर के शहरी हैं या वो मुर्दा हो चुके हैं, जिंदा नहीं हैं। अग्निमित्रा पॉल की दलील ये थी कि एसआईआर की जांच हुई है, इंक्वायरी हुई है, और एसआईआर में जिनका नाम नहीं आ सका वो वही लोग हैं जो भारतीय शहरी नहीं बल्कि बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, या फिर ज़िंदा नहीं बचे हैं, या कई जगह उनका नाम है, इसलिए ऐसे लोग सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर की जो लिस्ट आई थी उसमें 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। वेस्ट बंगाल की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 11% लोगों का नाम काट दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, खुद ममता बनर्जी वकील बनकर पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका नाम काटा गया है, वोट देने से आपको महरूम किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे सरकारी स्कीमों से महरूम हो जाएंगे या आपकी नेशनलिटी को, सिटीजनशिप को कोई ख़तरा नहीं है। इस मर्तबा अगर आप वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो अगले चुनाव में आप वोट डाल देंगे, 2029 का चुनाव होगा, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन होगा, वहां आप वोट डाल देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब था। लेकिन अब बीजेपी की हुकूमत ने एसआईआर की लिस्ट को फाइनल लिस्ट मान लिया है, सिटीजनशिप की फहरिस्त मान लिया है और सरकारी स्कीम भी देने से इनकार किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर के दौरान सबसे ज़्यादा, या कह लीजिए 90% नाम मुसलमानों का कटा। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, या जितने मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं वहाँ ही सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम कटे हैं। बाज़ाब्ता ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मिरर टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर एक तहकीकी आर्टिकल भी शाये हुआ जिसमें यही बताया गया कि एसआईआर की वजह से ही बीजेपी की जीत हुई है। हर एक असेंबली हलके में तकरीबन 5,000 से ज़्यादा नामों को काटा गया और इतने या इससे कम वोटों के फासले से ही बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार हुई है, जिसमें पूरा किरदार एसआईआर का रहा है। अब ये जो मामला है ये सीधे सीधे आइन के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, लेकिन बीजेपी ने वेस्ट बंगाल को
यूपी, आसाम और दूसरे स्टेट से आगे ले जाना शुरू कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी के बारे में यही बहस भी हो रही है कि शुवेंदु अधिकारी ने कांग्रेस से अपने कैरियर का आगाज़ किया था। ममता बनर्जी का वो राइट हैंड था, टीएमसी का सबसे बड़ा लीडर था, और फिर उसने साल 2020 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी का सदर बन गया वेस्ट बंगाल में। उसने लगातार कोशिश की और अब बीजेपी ने उसको वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो क्या ये कांग्रेस और टीएमसी से आया है, तो इसका जो मिजाज है वो सेकुलरिज्म वाला है, ये कम्युनल एजेंडा नहीं अपनाएगा, सबको साथ लेकर चलेगा, या फिर ये हेमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलेगा? अभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फितरी तौर पर कम्युनल नहीं है, सियासत के लिए इसने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस तरह के 2-3 फैसले अभी शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने लिया है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी में इस वक्त कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है, कौन कितना मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला फ़ैसला कर सकता है, कौन सी सरकार बीजेपी की कितना ज़्यादा मुसलमानों को उनके मज़हब पर अमल करने से रोक सकती है। अब तक इस लिस्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा को नंबर 1 करार दिया जा रहा था, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी उससे आगे बढ़ चुके हैं। और जब यही सब सच्चाई हकीकत में सामने लाता हूँ, एक्सपोज करता हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, मुझे नोटिस भेजा जाता है, मेरी वीडियो डिलीट कराई जाती है। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आवाम के सामने मैं पेश करता रहूँगा। जेल जाने से मुझे डर नहीं लगता है। नोटिस आया है, वकीलों की टीम ने नोटिस का जवाब देना शुरू कर दिया है। ज़रूरत पड़ेगी हम अदालत जाएंगे, आपकी अदालत में हम आएंगे, आपसे अपील करेंगे, हमें मुकदमा लड़ना है, आप हमारी फ़ीस अदा कीजिए। लेकिन मैं समझौता कर लूँ, सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग ना करूँ, ये पॉसिबल नहीं है। वेस्ट बंगाल से लगातार खबरें भी सामने आ रही है, जहां लोगों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनके मकान को तोड़ा जा रहा है। एएनआई ने एक वीडियो शेयर किया है शकील अहमद की, जो कोलकाता के रहने वाले हैं, और कोलकाता के तल जला इलाके का मामला है, जहां उनकी बेटी और दामाद के घर को बुलडोज़र चलाकर तोड़ दिया गया। क्यों शकील के बेटी के घर पर बुलडोज़र चला, किसी को कुछ नहीं पता। घर वाले रो रहे हैं, चीखों पुकार रहे हैं, और सरकारी बुलडोज़र से उनके घर को तोड़ दिया गया। वजह बताई गई, दलील ये दी गई कि इस घर का नक्शा पास नहीं था, इल्लीगल था। अगर बात लीगल और इल्लीगल की है, तो कोलकाता में सिर्फ शकील अहमद की बेटी का घर इल्लीगल नहीं है, सिर्फ उस घर का नक्शा पास नहीं था, बल्कि कोलकाता की जो ज़्यादातर आबादी है, जो ज़्यादातर मकान हैं, वो इल्लीगल तरीके से बने हुए हैं, उनका कोई नक्शा पास नहीं है, वो सब गैर कानूनी है। तो उन सब पर क्यों बुलडोज़र नहीं चला? क्या सिर्फ मुसलमानों का घर ही कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में गैर कानूनी तरीके से बना हुआ है, इल्लीगल है, अनऑथोराइज्ड है, जिसको तोड़ा जा रहा है और कोई जवाब नहीं है? पिछले दिनों में लगातार घरों को तोड़ा गया है, बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। मैंने पिछली वीडियो में पूरी तफसील बता रखी है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की साबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी आज एक मरतबा फिर वकील के ड्रेस में देखी गई। दरअसल ममता बनर्जी खुद कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और वहां उन्होंने जज के सामने बहस की। कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी के वर्करों का मामला पहुंचा हुआ है। वेस्ट बंगाल में जैसे ही बीजेपी की जीत हुई और ममता बनर्जी की हार हो गई, पूरे बंगाल में वायलेंस शुरू हो गया, तशद्दुद फूट पड़ा, घरों को आग लगाया गया, टीएमसी के दफ्तरों को आग लगाया गया। उसके अलावा ममता बनर्जी का और टीएमसी का मानना है कि मुख्तलिफ जगहों पर टीएमसी के वर्करों को मारा गया है, उनकी जान ली गई है, उनके दफ्तरों को जलाया गया है, उनके घरों को आग लगा दिया गया है। एफएसआर ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि 34 से ज़्यादा वायलेंस और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। कई जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए गए, मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की गई, औरतों को हिजाब पहनने से रोका गया। उसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टीएमसी के वर्करों पर हमला हुआ, टीएमसी के दफ्तरों को जला दिया गया। लगातार लोगों ने देखा, लाइव तस्वीरें सामने आती रही है। 4 लोगों की हलाकत भी हुई है, जिसमें 3 ममता बनर्जी के वर्कर बताए जा रहे हैं और एक शुवेंदु अधिकारी का पीए था जिसका कत्ल हो गया। उसके अलावा मज़ीद बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जहां टीएमसी के वर्करों पर हमला हुआ। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि काउंटिंग सेंटर पर भी टीएमसी के वर्करों पर हमला हुआ, पोलिंग और इलेक्शन के दौरान हमला हुआ। इन तमाम मामलों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी ने मुकदमा दायर किया है और एक्शन लेने का, कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। चुनांचे ममता बनर्जी खुद वकील का ड्रेस पहनकर पहुंचती है कलकत्ता हाई कोर्ट में और वहां जाकर कहती है, मेरी
تلوار گری ہے، میرا معیار نہیں گرا ہے، میں ہاری نہیں ہوں، میں چیف منسٹر کے عہدے پر نہیں ہوں، لیکن میرا حوصلہ برقرار ہے اور اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے، حفاظت کے لیے میں آخری سانس تک لڑتی رہوں گی، میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ جب ایس آئی آر کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا، اس وقت بھی ممتا بنرجی وکیل کا ڈریس پہن کر خود سپریم کورٹ پہنچی تھی اور براہ راست انہوں نے بحث میں حصہ لیا تھا۔ کولکاتہ ہائی کورٹ میں بھی ممتا بنرجی خود پہنچی اور انہوں نے بحث کو جوائن کیا اور کہا کہ ٹی ایم سی کے ورکروں پر جو حملہ ہوا ہے، حملہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، پورے معاملے کی جانچ کی جائے۔ مزید کیا بات چیت ہوئی ہے اس کی تفصیل آنا ابھی باقی ہے، لیکن ممتا بنرجی کے اس قدم نے ٹی ایم سی کے ورکروں میں جان پیدا کر دی ہے، حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ بنگال کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہاں اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے جب ایک پارٹی سرکار بنا لیتی ہے۔ آپ اگر مثالوں سے سمجھے تو 35 سالوں تک اگر سی پی ایم کی حکومت تھی تو کانگریس وہاں اپوزیشن سے غائب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بہت کوششوں کے بعد کانگریس کے کیڈر کو توڑ کر ممتا بنرجی نے جب 2011 میں اپنی سرکار بنا لی، سی پی ایم پاور میں نہیں رہی تو سی پی ایم کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ویسٹ بنگال میں کوئی اپوزیشن ہے، اور اب جب بی جے پی نے وہاں سرکار بنائی ہے تو بی جے پی کو بھی 200 سے زیادہ سیٹوں پر جیت مل گئی۔ ممتا بنرجی کو صرف 80 سیٹوں پر جیت ملی اور لگ ہی رہا ہے کہ ویسٹ بنگال میں اب ہر طرف بی جے پی ہے، اپوزیشن نہیں ہے۔ لیکن ممتا بنرجی نے بنگال کی تاریخ کے خلاف لوگوں کو یہ میسج دیا ہے کہ ویسٹ بنگال میں اپوزیشن زندہ ہے اور ہم گراؤنڈ پر رہیں گے، ہم چھپیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ویسٹ بنگال میں چناؤ کے دوران جو دھاندلی کا معاملہ ہے یا ای وی ایم کو بدلنے کا جو الزام لگ رہا ہے، اس پر ابھی تک ممتا بنرجی نے کوئی واضح فیصلہ نہیں لیا ہے، ابھی ان کی میٹنگ جاری ہے۔ ممتا بنرجی سپریم کورٹ جانے کی تیاری ضرور کر رہی ہے چناؤ کو لے کر کے، لیکن فی الحال کوئی فیصلہ ممتا بنرجی نے نہیں لیا ہے۔ کولکاتہ ہائی کورٹ میں اپنے ورکروں کے معاملے کو لے کر انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو ایک نئی امید اور نیا حوصلہ دیا ہے، لیکن ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کے لیے مشکل کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے اور آغاز بی جے پی حکومت نے قربانی کے لیے بڑے جانوروں پر پابندی لگا کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔